रविकांत बाबू नमस्कार आपण प्रतिदिन आमिष भक्षण करते से आप व्यक्तिगत ना छाड़ खाई छाड़ दिए किंतु आप गोटे कथा लक्ष्य करने दरकार जमी आपणकर आमिष भक्षण द्वारा साई पड़िशा परिवेश किसी असुविधा न हुए आमिष भक्षण करूँ किंतु मानवसा गुरुवार आपंकर स्त्री कंप्लेन कर मानवसा गुरुवार पंचुक आपको मानुना ना मत लगे मो शशुर घर मो स्त्री खाऊना तो समस्त भागवत भगवान मत गोटे कथा आप स्वीकार कर गाड़ी चढ़े छेली मारी रास्ता मांस खाई क्यूट लगे मत यहाँ शुभ लक्षण नुहे प्रकार लालसाटा भल नुहे तेणु आप चेष्टा करूँ ये सब छाड़ा तेणु जेहेतु आमिष खाइबाटा आप गोटे व्यक्तिगत व्यापार इथे अदालत आप कौन जरिमाना कर कौन किसी परामर्श दि जाऊँगी एत आमिष प्रति आसक्ति भल नुहे। हेलो फ्रेंड्स मु रानुपाड़ी आपण मानक पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी मोर यूट्यूब चैनल रानुपाड़ी ब्लॉग को किसी दिन तले मुझे किसी कंटेंट आरंभ करी स्टार टॉक एपिसोड है मु भी तांकर जने फैन ओबियसली मु भी तांकर जने फैन नो डाउट से जने आर्टिस्ट जने ता सत्वे भी तांकर वॉइस टा एते सुंदर जमती कि आपण बॉलीवुड रे मन रखिचंदी अमिताभ बच्चन कर वॉइस कबीर बेदी एमान का वॉइस दोज पीपल आर रिमार्केबल फॉर देयर वॉइस ओनली अमिताभ बच्चन नो डाउट बहुत भल आर्टिस्ट कबीर बेदी भी किंतु तांकर वॉइस बहुत डेप्थ अच्छी से भाई आम ओडिशार बहुत जन भी आर्टिस्ट अच्छी भर मुझे जनक पाक आज जाऊँगी बहुत पुराना आर्टिस्ट बहुत सीनियर मोस्ट भी अंकल सागर मत आज देखा हम मुझे इंट्रोड्यूस भी करेबी वॉइस मु आग बहुत बड़ फैन नो एक्टिंग भी बहुत करी सारा आकाश रे तेबे सारा आकाश रे से कौ क्यारेक्टर करथिले आपण मे भी कहि परिबेनी बहुत दिन तलर मु कहि दउची पद्मनाभ बोली गोटे चरित्र था तांकर बापा चरित्र अंकल निजे कहबे क्यारेक्टर रो ना कोन शासनी ब्राह्मण क्यारेक्टर ते चलंतु तांकर सहित देखा हबा आ कथा हबा। ना दादा जो कहते तो ना मु जाइनी मुझे जाइली दादा पाक कथा दादा कहले एमती गोटे आमर होची तू जॉइन कर अंकल के संगे बहुत दिन पर देखा अंकल कर मोर मिसिकी काम करूँ सारा आकाश पद्मनाभ बापा रोल नना बापा आज्ञा से चरित्र नाटा कौन थी तो विश्वम्भर मिश्र आज्ञा शासिनी ब्राह्मण शासन ब्राह्मण नैष्ठिक ब्राह्मण चरित्र मिहिर स्वाई फादर होता पद्मनाभ और जीतू महापात्र तो डायरेक्शन देते आम गोटे शशि रेखा करना कि हाँ शशि रेखा भी आप करे दूरदर्शन आउ गोटे प्रोग्राम आम करूँ शशि रेखा बोली कमिशन प्रोग्राम टा डायरेक्टर राकेश महांती केते स्मृति अच्छे सब सब गोटे मन पड़ा सारा आकाश मेजर था तुलसी तुलसी भी हाँ हाँ तुलसी भी माय गॉड मु भूली जाइए तुलसी भी अंकल थे कि अंकल सागर मोर पार्ट नथिला से मु जेते एपिसोड देखिली हां मु एबे रिकॉल करूची मोर पोर्शन टा पूरा अलगा थिला आ अंकल का पोर्शन टा मंदिर रे थिले तो अपन पुजारी आ राजपुरोहित मा से जो दधी भवन मंदिर पुरोहित तो न से भलिया आगे माने से देवु बोसकर आगे माने भारी ये लोक मु
ରାଜଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ସବୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚରିତ୍ର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଗୁଡ଼େ ଏପିସୋଡ଼ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ରହୁଥିଲୁ ଏବେ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କଲର୍ସ ଓଡ଼ିଆ କଲା ପରେ ହେଲା ଯୋଉ କିଛିଟା ତାପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ପାର୍ଟ 2 ହେଲା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ସେ ରେଡିଓରେ ବି ବହୁତ ଭଏସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମୋର 51 ବର୍ଷ ହେଲା ରେଡ଼ିଓରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସବୁ ବହୁତ କରିଛି ବହୁତ ଭଏସ୍ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲି ତାର ଲିଙ୍କଟା ବି ତମକୁ ପଠେଇବି ରେଡ଼ିଓ 28 ମିନିଟ୍ର ପ୍ଲେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭଏସ୍ ଥିବ ଯଦି ମନେ ଥିବ କିଛି ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ମନେ ଅଛି ବହୁତ ଭଏସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଡେପ୍ଥ ମତେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଏସ୍ଙ୍କ ଡେପ୍ଥ ଭଳିଆ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଭଏସ୍ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାପରେ ସେ ପଶା ଖେଳ ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବମାନେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଶେଷ ହେଲା ପଶା ଖେଳ ପାଣ୍ଡବ ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ରାଜ୍ୟହରା ଆଜି ଖାଲି ରାଜ୍ୟହରା ନୁହେଁ ସର୍ବହରା ପ୍ରଥମ ଖେଳରେ ହରାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳରେ କୌରବର ଦାସବୃତ୍ତି କରିଲେ ସ୍ୱୀକାର ଆଉ ତୃତୀୟ ଖେଳରେ ହୋଇ ପରାଜିତ ହରାଇଲେ ଧର୍ମରାଜ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସେଇ ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ଭୋଗ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଘୋଷେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଆଜି ଦେଖିବି ମୁଁ ସବୁରି ସମ୍ମୁଖେ କିପରି ସେ ସତୀ ଶିରୋମଣି କିପରି ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ବାରାଙ୍ଗନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଧର୍ମରାଜ ଜଗତ ବନ୍ଦିତ ୟା ପରେ ପରିଷଦ ଡାକୁଛି ଦୁଶାସନ କହୁଛି ଯାଇକି ଦ୍ରୌପଦୀ ନେଇଆ କୁରୁସଭାସ୍ଥଳକୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମନେ ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କରାହେଇଛି ସବୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ଆସିଲି 70 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭାଉଜ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଝିଅ ପାଇଁ ଝିଅ ତୁ ଜୁସ୍ ପି ନାଇଁ ତାପରେ ଖାଇବନି ସେତେବେଳେ ବିଦୁ ହେଇଥିଲା ସଂଯୁକ୍ତ ବିଦୁ ଅପା ସାର୍ ବି ବହୁତ କାମ କରୁଛି ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କର ଯୋଉ ନବଦିଗନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୂରଦର୍ଶନ ବାଜୁଛି ଶଶି ରେଖା ବି ଦୂରଦର୍ଶନ ଏଗୁଡା ଇନ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର କମିଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆରାଉଣ୍ଡ 30-40 ଥର ବାଜିଲାଣି ଲୋକ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବାଜୁଛି ମରିଚିକା ସିରିଆଲ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ତାପରେ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ବହୁତ କରାହେଇଛି ସେ ଆଉ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସରିବନି ମୁଁ କରିଥିଲି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ସେପଟେ ହରିଶ ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଇଟା କଟକର ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲା କଟକରୁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି ମୋର ନୟାଗଡ଼ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ଟିଚର ଥିଲେ କୃପାଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆମେ 3 ଭାଇ ଆଉ ଆଉ ତେଣୁ ସେ 2 ଭାଇ ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର କରିକି ତ ଏଇଠି ଏବେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜବ୍ କଲି ମୁଁ ଏଠି ବି ଇଭିନିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ବିଜେପି ଇଭିନିଂ କଲେଜ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଏଜିଏଫ୍ସିରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ତ ପିଲା ବେଳୁ କରାହେଲା ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୋଗଲ ତାମସା କଲୁ ଆମେ ଶଙ୍କର ବସ ମଲ୍ଲିକ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗାଁ ଟାଉଟର କରୁଥିଲି ମଙ୍ଗୁ ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ 23-24 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ନାଟକ ଏଇ ଶଙ୍କର ଫଙ୍କର ସବୁ କରିଛୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ଲେ ତାଙ୍କର ସେ ତ ଶଙ୍କର ବସ ମଲ୍ଲିକ ସେତେ ରୋଲ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଚାକିରି ପାଇନଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୁଗଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଲେ ଅଭିନୟ ମୋଗଲ ତାମସା ସେ ସବୁ ପାଇଲା ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣିକି ହଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହେଇଛି ସବୁ ମନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ମୋର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ନର୍ସ ମୁଁ ବି ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଏତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ତା ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ମୋ ମାମା ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ତ ଛୁଆବେଳୁ ଆମର ବେସିକ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ନାଚ ଗୀତ କହନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଏଗୁଡ଼ା ବି କର ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତିର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବି ପୁରୀ କଲେଜରେ ପଢିଛି ସେତେବେଳେ ପାଥରପୁରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜର ସପୋର୍ଟଟା କ'ଣ ମିଳିଲା ମିଳିଲା ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ତେଣୁ ବାଣପୁର ଶ୍ୱଶୁର ମୋର
ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ଆମର ମାନେ ଏସ୍ ଜି ଅଫିସଟା ଗୋଟେ ପାଇଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କେତେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ହେଲାନି, ବିଶେଷ ହେଇନି। ସେତେବେଳେ ଦାଦା ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ନାଟକ ଫାଟକ କି ଫିଲ୍ମରେ ତ ଫିଲ୍ମ ବି ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ନା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ଆଗ କରାହେଇଥିଲା। ପଇସା ପତ୍ର ପଇସା କ'ଣ ବିଶେଷ ଦିଅନ୍ତିନି, ଠକି ଦିଅନ୍ତି ତ, ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଡିଡି ୱାନରେ ପଇସା ଦେଲେ ପରେ ଦେଲେ ସବୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯାହା ଜବ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାକବୋନ୍ଟା ମିଳିଗଲା, ଅଦରୱାଇଜ ସେଇଟା ମେନ୍ ସପୋର୍ଟ କାମ କରି ହେଲା, ଅଦରୱାଇଜ ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ନାଟକରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଟକ ହାତରୁ ଖାଇକିରି ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ନାଚିଲା ବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟା କଥା। ପପୁ ପମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲେ ଭାଇନା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ସେଟା 6-7 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଫେର ବି ରିପିଟ୍ ସେଟା ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଅଛି, ଏବେ ବି ମାରିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସୁଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଛୁଆବେଳରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କି କୌଣସି ମେମୋରି କି କାହାକୁ ଆପଣ କି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପିଲାବେଳର ମେମୋରି କ'ଣ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜନତା ଏସବୁ ଥିଏଟର ବୁଲି ବୁଲିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋ କରୁଥିଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ ଆମେ। ସେଇଟା ହବି ଥିଲା। ହଁ, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ପୁରୀର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଯାଇକିରି ଦୁଃଖରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଦୁର୍ଲଭ ସିଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିଛୁ। ଏପଟେ ବି ସାମୁଏଲ ସାହୁ, ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ, ନାଇଁ ସାମୁଏଲ ସାହୁ ବାବି, ଆଉ ତ ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମର ନଟବର ସେଣ, ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ଏମିତି ସବୁ ଭେଟରାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଅଭିନୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆମେ କଥା ହେବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲାଇଫରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଫସୋସ ରହିଲା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କ'ଣ? ଅଫସୋସ କ'ଣ, ଏହା ତ ଚାଲିଲା, ରିଟାୟାର୍ଡ କଲୁ, ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଚାଲିଲା ଏମିତି। ରହୁ ଯାଇକି ସୁଟିଂ ରାତି 12ଟାରେ, ଆପଣ ବିଜି ରହିଲେ ମ୍ୟାନେଜ କରିନି। ହଁ, 12ଟା 1ଟାରେ ରାତିରେ ଫେର ସକାଳୁ ଚାଲ ସୁଟିଂ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରୁନି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଭୟରେ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଦେହଟା ଭଲ ରହୁନି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ? ହଁ, କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିଲିଜ ହେଲା ଯୋଉଟା ଭାବାନ୍ତର, ସେଥିରେ ବି କରିଛି ଫିଲ୍ମଟା। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜି ସାର୍ଥକରେ କଲି ଏବେ, ସୁନାନା କି ବୋହୁ। ସବୁ କମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି, ନହେଲେ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ପାଇଲେ ଯାଉଛି। ସେ ରେଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ରେଡ଼ିଓରେ ଏବେ ସେ ଜୟଯାତ୍ରା କଲି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ଯୋଉଟାକି ମଞ୍ଚରେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ରାବଣ ହେଇଥିଲି। ଏବେ ସେଇ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ବି କଲି ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ରେଡ଼ିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍, ରେଡ଼ିଓଟା କିଛି ନାହିଁ, ଯାଇକି ପଢ଼ିଦେଲ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆଗରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ବୋଳି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବ ସୁଟିଂରେ ବି ସେମିତି କେତେବେଳେ ତୁମର ପଡ଼ିବ, ଚାହିଁଥିବ ସକାଳୁ ନେଇଯିବେ, ତୁମର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ପରେ ତୁମର ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଅଙ୍କଲ କି ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ଟା ବହୁତ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ଆପଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇନା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଦ୍ୱିପହରେ ପଡ଼ିବ, ସମୟଟା ଆପଣ ସେତିକି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ପୁରା ବାଧିବ ଯେମିତି କାହିଁକି ମୁଁ ସମୟଟା ନଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଘରେ ବରଂ ବସିକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି କି ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିକି ବସିଛି 3-4 ଘଣ୍ଟା। ତଥାପି ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷର କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର କୁହନ୍ତୁ? 70-71, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ 40-45 ବର୍ଷ ହେବ। ହଁ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ବାସନ୍ତୀ ଅପା, ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ତାପରେ ଇଏ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜଙ୍କର କଲି। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅଫସୋସ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ ତ ଚରିତ୍ର ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମିଳିଛି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମକୁ। କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ରବି କିନାଇଙ୍କର 9-10ଟା ଫିଲ୍ମ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପୂଜାରୀ, ପୁରୋହିତ, ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଓକିଲ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଜଜ୍, ଆଉ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ସବୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଜବାହିନୀରେ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ମୋର, ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଭଲ ଲାଗିଛି ସେ ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଜବାହିନୀ ଚରିତ୍ରଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋତେ। ମା ଗୋଜବାହିନୀ ହେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ସେ 99 ମସିହା କଥା। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା କରିଛି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇଛି ମୁଁ।
କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମନ ଲାଖେ ବିଶେଷ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଇନି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନେଇକି ଭଲ ଚରିତ୍ର ଭଲ କାହାର ସିରିଏଲଟା ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ହଁ ଜିତୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର କଣଟା ଅଛି ସିରିଏଲ ଭାରି ପପୁଲାର ସିରିଏଲଟା ଆମର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ସେଟା ଆମେ କଲେ- ସାରା ଆକାଶ ପୂର୍ବରୁ ନା ସାରା ଆକାଶ ପରେ ନାଇଁ ସାରା ଆକାଶ ବହୁତ ପରେ ସାରା ଆକାଶ ପରେ ହଁ ସାରା ଏବେ ଆକାଶ- 8-10 ବର୍ଷ ସାରା ଆକାଶ ତ ଆମର ସେ 15-20 2000 ବର୍ଷ। ନାଇଁ ସାରା ଆକାଶ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମିହିର ସ୍ୱାଇଁ ପଳେଇଲା ସେପଟେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଣତକାନିରେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସାରା ଆକାଶଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପାଖେ ନୂଆ ଗାଁରେ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ହଁ 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 ସେଇ ସିରିଏଲଟା କ'ଣ ମାଟି ମାଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ମାଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ହଁ ମନେ ପଡୁନି ହଁ ମୁଁ ସେ ନା ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆପଣଙ୍କର ମିଲି ନା କିଏ ମାମୁନି କିଏ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଇଏ କରୁଥିଲା ଏଲି ଥିଲା ଏଲି ଛୋଟ ଏଲି ଏଲି ଥିଲା, ଏଲି କଲା। ଏଲି ଏଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ହଁ ସେଟା ଭାରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କିଛିଟା ଏପିସୋଡ ଦେଖିଛି ସେଟା କୋଉଥିରେ ବାସୁଥିଲା ତ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା ସେଟା ପାଉଥିଲା MBC ଟିଭିରେ MBC TV MBC ମାଟି MBC TV was actually famous ହେଲା ସେଇ ସିରିଏଲ ପାଇଁ ମାଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଟିଭିରେ ଆମେ ତ ତୁଳସୀ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସାରା ଆକାଶ ନାଇଁ ସାରା ଆକାଶ ନାଇଁ ତାସର ଘର ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆଉ ଅନେକ ସିରିଏଲ ସେଥିରେ ହେଲା ଯେହେତୁ କାମ କମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକମାନେ କମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଆ। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ସେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟା ନେଗେଟିଭ ରିମର ହୁଏ ଯେ ଇଗୋ କିଛି ନଥାଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ତୁଳସୀଟାରେ ବି ବଢ଼ିଆ ନେଗେଟିଭ ତାପରେ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତିନି କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଗୋ ଅଛି ସିଏ ଆମକୁ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଇଗୋ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ ନା ସିଏ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ମତେ ମୁଁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ମତେ ସେଇଭଳିଆ ଡକା ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଫୋନ କରନ୍ତିନି ଏମାନେ ଓଲଟି କହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆରେ ଇଗୋ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଡାକିବୁନି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ସ୍ୱାଭିମାନ କିନ୍ତୁ ଲବିଟା ହୁଏ ଯେ ଲବିଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ୱେରେ ହେବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମୋର ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ପାରିବ ତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପରେ କିଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି କାହା କୋଉ କାମର ରେମୁନେରେସନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ନା ଜମା ଲାଗିନି ନାଇଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଦଉଛନ୍ତି ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମିନିମମ୍ ପର ଡେ 5,000 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁଛି ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଏବେ 3 ଦିନ କଲି ସେଟା ସେଥିରେ ଭଲ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପପୁର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମିରେ ବି ଭଲ ରେମୁନେରେସନ୍ ପାଇଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଚାକିରି ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା କଥା ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅଫସୋସ ଥିଲା କି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ବମ୍ବେ କି ଥିଏଟରରେ କାମ କରିବି ନାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିକି ଯେତିକି କଲେ ଆଉ ଲୋକ ତ ଜାଣିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ବଡ଼ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ବି ସେଇ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ଚାକିରି ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳୁଥିବ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିନି ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ପିଲା ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ କ'ଣ କରିବେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାରେ ହେଉଛି ଆମ ମାଟି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକିରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଲାଣି ନହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ 2-4 ଦିନ ବି ଚାଲୁନି ହଲ୍ରେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜକଳା ମନପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମନପୁର ଆଉ ଭଲ ନାଟକ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ବି ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ସିରିଏଲରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଚରିତ୍ରର ନାଁରେ ବି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମାନେ ରେମୁନେସନ ପାଇଲା ପରେ କେତେ ନାଁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ହେଲମେଟ ଲଗେଇଥିବି ଲୋକ ବି କହିଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଦ୍ମନାଭର ବାପା ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ହେଉଥିଲା ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋରିଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ଟା ହଁ ଆମର ଭଲ କାହାଣୀ ଦରକାର ଆଉ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ ଇଏ ଥିବ ତାର ଜଣେ ରାଇଭାଲ୍ ଥିବ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼େ ମାଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଉଟା କଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ
ଶାସନ ଗାଁରେ ହେଲା ସେଟା ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ନୂଆ ଗାଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ। ହଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡା ମନେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଭଲ ରେମୁନେସନ ରାଇଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାରା ଆକାଶ ହଁ, ବିଜୟ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମିଶ୍ର। ଲେଖା ତାପରେ ଅନେକ କରିଛୁ ଆମେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉଟା କଲେ ଏଇ ଜୀବନ ଡାକା ନାଟକ ସେ ବି ଡକ୍ଟର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲେଖୁଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ କାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ପଛକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ତ ଫିଲ୍ମର ବି ରିଫର୍ମ ହେଲାଣି ଅଙ୍କଲ ଫିଲ୍ମ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ଯେମିତି ହଁ ଫିଲ୍ମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଡିଗ୍ନିଟି ପୁଣି ହଁ ଆସିଲାଣି। ଆସିଲାଣି ଫେରେ ମୁଁ ଭଲ ଦେଖିଲି କାହାଣୀ ଲାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ବାବୁସାନ ସେ ଯୋଉ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଦମନ। ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ତା ପରେ ପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ହଁ ଭଲ ଆସିଲାଣି ଭଲ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ବଢିଆ ସବୁ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଦମନ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ପୁଷ୍କରା ପୁଷ୍କରା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଇଏ କରିଥିଲା କି ଆମେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେ ସବ୍ୟସାଚୀ ରୋଡର ଥାଇଥିଲେ ତାର ଗେଟଅପ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରି ଅସୁର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଅସୁର ମୋଚନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ କରିଥିଲେ ମୁଁ କରିନି ଆକ୍ଟିଂ କରିନି କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଲେଖା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି ବି କରନ୍ତି ଲେଖା ଲେଖି ସେମିତି ବିଶେଷ କରେନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରେ ଭଏସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଭଏସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବେଶୀ ଡବିଂ ବହୁତ କରିଛି ବେଶୀ ଡବିଂ ଆଉ ମହାଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତରେ ମୁଁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଏସ୍ ଦେଲି ରେଡିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଟିଭି ଟେଲିଭିଜନ ପୂର୍ବରୁ ରେଡିଓ ଥିଲା ଆପଣ ରେଡିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରେଡିଓ 74ରୁ ରେଡିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆସିକି 74 ରୁ ରେଡିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବେ ତେଣୁ ହଁ ମୁଁ ତ 51 ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇନଥିଲି। ରେଡିଓରେ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଡବିଂ ମହାଭାରତରେ ଦେଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ରାମାୟଣରେ ଦାରା ସିଂ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ ସେ ସବୁ ଡବିଂ ଏଇ ଟିଭିରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ମୁଁ ବି ଯୋଉ ସାରା ଆକାଶରେ ଅଙ୍କଲ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନୂଆ ନୂଆ ଏତେ ବଡ ବଡ ଡାଇଲଗ ଗୁଡାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାଳ ବାଇ ତାଳ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପେଜ ବାଇ ପେଜ ମନେ ରହିଯାଏ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଏଣ୍ଟାର ୟୁନିଟଟା ସାରା ଆକାଶ ୟୁନିଟଟା ପୁରା ନୂଆ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଅଙ୍କଲ ସିନିୟର ବହୁତ ଭୂତମ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ନୂଆ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ଭିକୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଭିକୁ ଭାଇ ଯେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଡାଇଲଗ ଇଏ ମନେ ରଖିପାରିବ ମତେ ଆଗରୁ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଶୈଳୀଟା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବଢିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ମନେ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରୁଥିଲି ତ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବିନାୟକ କରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ବି କରିଛି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମିହିର ଜେଲରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ଟା ସେଠି ତାକୁ ଗୋଟେ କହିଛି ତୁ ଡାକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହ ଆଉ ତେଣୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବନି ତତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ସବୁବେଳେ ଚାରୋଟି ନାଁ ଆମର ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ ଇତି ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚତ୍ୱାରି ତବ ନାମାନି ମହାବିପତ୍ତି ନାଶନ ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରାଖ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସିନ୍ ଯାଇଛି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଜେଲରେ ରହିଲା ତୋ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେସ୍ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନାହିଁ ପଡ଼ିନଥିଲା ନା ସେ ତୁଳସୀରେ ବି 3ଟା 4ଟା ସିରିଏଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ମୋ ପାର୍ଟ ବି ଅଲଗା ଭିତରେ ଥିଲା ଶଶୀ ରେଖାରେ ବୋଧେ ଥିଲା ଶଶୀ ରେଖା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲି ଘର ଛାଡ଼ିକି ସେଇ ପର୍ସନରେ ଆପଣ ସେ ଆଶ୍ରମର ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ରାଇଚରଣ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ମୁଖିଆ ନା ଇଏ ବି ଥିଲା ଆମର ୟଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ ଯେ ରାକେଶ ମହାନ୍ତି ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଲାଇନରେ ମିସ୍ କରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ପଳେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ 3-4ଟା ପେଜ ଲେଖି ଡାଇଲଗ ମନେ ରଖିଦେଇଛି ସାରା ଆକାଶରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ସାରା ତାଙ୍କ ସହିତ 2ଟା କାମ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାରା ଆକାଶରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଶଶୀ ରେଖାରେ ବି ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ରଥ ହଁ ସେ ପୋଲିସ ତ ସେମାନେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଉଷା ଏମାନେ ସବୁ ପୋଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲେ କାଳି କିଙ୍କର ହେଇଥିଲେ କୁନା ଭାଇ ବଢିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ସିରିଏଲ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଏଇଟା ନିଜ ଘର କେବେଠୁ କଲେଣି ଏଇଟା 2006 ମସିହାରେ ସେ ବି ୟାର ବିଲ୍ଡର ଯିଏ ସେ ବି ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର 2ଟା ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର କରିଛି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ଷୋଳ ଶୁକ୍ରବାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ସେ ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆରେ ଅଫିସ
କଣ ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦଲାଲ ମହାପାତ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇ ନନ୍ଦଲାଲ ଅଙ୍କଲ ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କର ସମାନ୍ତର କଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମାନ୍ତର ଆରେ ଠିକ 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 ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି ପୁଣି ସମାନ୍ତର ବି ମୁଁ କରିଥିଲି ହଁ ସମାନ୍ତର ବି ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସିନ୍ ବି ପଡ଼ିଛି ସମାନ୍ତରରେ ଥିବ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି ଯୋଉ ମରିଗଲେ ଇଏ କଣ ତାଙ୍କ ନା ଶଶୀ ନା ନା ଯୋଉ ମରିଗଲେନି କଟକର ସେ ଯୋଉ ବାବି ଭାଇ ନା ବାବୁ ଭାଇ ନା ବୁବୁ ଭାଇ ନା କଣ ତାଙ୍କ ନା ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ଇଏ ମୋ ବାବୁ 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 ନା କଣ ତାଙ୍କ ନା ଭଲ ଭଏସଟା ତ ବାବୁଲା ମହାନ୍ତି ନା କାବୁଲା ମହାନ୍ତି ନା କାବୁଲା ନୁହେଁ ନା କାବୁଲା ଭାଇ ନୁହେଁ ଆଉ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ନା କଣ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହଁ ହଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ସେ ସୁଟିଂଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ହଁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଇନହାଉସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦୂରଦର୍ଶନ ଇନହାଉସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଇଏ ବି କରନ୍ତି ବୋଧେ କ'ଣଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ନା କ'ଣ ବୋଧେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର ନା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆମେ ବି ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଫିରିଏଲ୍ ହେଉଥିଲା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ଦେଖା ହେଇଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ନାଇଁ କି ଅଙ୍କଲ ଚାହା ପାହା ପିଇବା ମିଶିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାହୋଲ ଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏତେ କାମ କଲେ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଭିତରୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ସମାନ୍ତର ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଦର୍ଶବାଦୀ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନୁନି ଅନ୍ୟ ପଟେ ମାନେ ଉଶ୍ୱସିକି ମୁଁ ବାହା କରି ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ସେଟା ଚରିତ୍ର ନେଇକିରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ବି ବୁଝାମଣା ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ସେଟା ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଆଙ୍କର କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମନୋଜ ଭାଇ ଯେଉଁ ବାପା ସିରିଏଲ୍ କଲେ ମିର ଭାଇ କରୁଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମିର ସ୍ୱାଇଁ ବାପା ହଁ କାମିୟାବ ର ଯେଉଁ ମନୋଜ ଦାସ ମହାଯଜ୍ଞରେ ନଥିଲେ ମହାଦେବ ତ ମୁଁ ଥିଲି ମହାଯଜ୍ଞରେ ମନୋଜ ଦାସ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଭିତରେ କରୁଥିଲି କ'ଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରଣଜିତ ବି ଦେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନା ନା ହଁ ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ରଣଜିତ ମହାନ୍ତି ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲେଖା ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହଁ ଆଉ ତା ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟାଣୀ କହନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲେଖା ତାର କିଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନିଶି ବି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା କିଛି ମନୋଜ ଦାସ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲୋଡ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲେ ବାପା 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 ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ମେନ୍ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଝିଅ ହେଇଥିଲୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିନି ମନୋଜ ଦାସ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲୋକ ସେ ମନୋଜ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଅଫିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କେମିତି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କିଛି ଇଏ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି ନା ଯେତିକି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଯାଇଛି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିନି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ରହେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ସବୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ହଉ କି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ହଉ ସବୁଥିରେ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ଆପଣ ଆଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି 15 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଅଫିସରେ 75 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସ୍ 60ରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ବର୍ଷ ସେମିତି କ'ଣ ହବି ଅଛି ନା ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆକ୍ଟିଂଟା କରୁଛି ଖୁବ୍ କମେଇ ଦେଇଛି ବାକି ଘରେ ଟିଭି ଦେଖ ଏ କର ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହା ସବୁ ଚାଲିଛି ହବି ଜେନେରାଲି କ'ଣ ନା ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହି ପଢ଼ା ଟିଭି ଦେଖା ଏଇଟା ସବୁ ହବି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ନାଟକ ବି ଦେଖୁଛି ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଖାଲି ମାଛ ଖାଉଥିଲି ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସାଦା ଖାଇଲେ ଭାରି ଶାନ୍ତି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ କ'ଣଟା ମିଠା ନା ଲୁଣି ନା କ'ଣ ଖାଇବା ମିଠା ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଟିକେ ମିଠା ପ୍ରିୟ ସ୍ପେସିଆଲି ଶାସନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀ ଗଲେ ଭଗବାନ କହିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ସୁଗାର ନଉ ପୁରୀ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଗଜ ଲଡୁ ଆଗ ଖୋଜିବି ମୁଁ ବି ମୋର ବି ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମଗଜ ଲଡୁଟା ମଗଜ ଲଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଆ ମଣ୍ଡା ହୁଏ ଖୁଆ ମଣ୍ଡା ହଁ ଅମଲୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଅମଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରସାଦ ଗଲା ବେଳକୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଏ ପାଖରେ ଆମର ପାଖରେ ଯୋଉଟା ମିଳେ କ'ଣ ସେଇଟା ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବା
କଦମ୍ବା ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବା କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ। ଚୂଡ଼ା କଦମ୍ବା ଡାଲମା ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବା ବୁଢ଼ୀ ଘାଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ନଦାନା ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ନେଲା ଚଢ଼େଇ ନେଲା ସବୁଥିରୁ ସବୁର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ସବୁ ଏମିତି ରଖିଥିବେ ସବୁ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ନାଇଁ ପୁରୀରୁ ସୁଟିଂ କରିଛୁ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ଧ ମୁହାଣୀ ସେତିକିବେଳେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେ ବହୁଥିଲେ ସେ ପୁରୀ ଲୋକ ସେ ବୁଢ଼ା କି ପଢ଼ିଆରି ତାଙ୍କ ନାଁ ବୁଢ଼ା ପଢ଼ିଆରି ନାଇଁ ଆଙ୍କ ଆମର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ଭାଇ ସେ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି କହନ୍ତି ରାମ ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେ ତେଣୁ ସିଏ ହଁ ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି ବୁଢ଼ା ପଢ଼ିଆରି ନା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ସକାଳୁ ସବୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଲା ଚୁଡ଼ା କଦମ୍ବା ଡାଲମା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଏତିକି ଟିକେ କ'ଣ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ହେଇଯିବ ଛେନା ସହିତ ଗୋଳେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ହେଭି ଫୁଡ୍ ଯେତିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ଅରିଜିନାଲ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛେନାରେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଗଲା ନହେଲେ ସେପଟେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନା ଏପଟେ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସେଠି ସୁଟିଂ କରିଛୁ ମାର୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ଫାୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ସେଟା କିଏ ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଏ କିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶରେ ମୁଁ ତ ଥିଲି ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲା ଆଉ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ମୋ ଝିଅ ହେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ କଟକର ସେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ପପୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଡି ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲଟା ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ବୁକ୍ ପବ୍ଲିସର ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଲୁଲୁ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ପୁରୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯୁଗଳ ଦେବତା ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଲୋକମାନେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମର ମାହୋଲ କେମିତି ରହୁଥିଲା ଆମର ଲାଇନରେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯାଉ ହଁ ଭାରି ମଜାରେ କଟେ ସମୟ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାମ ତ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ବହୁତ ଆସିଲି ମୁଁ ଅଙ୍କଲ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କାମ କରିଛି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ବୋର ହେଇଗଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଷ୍ଟାର ଫାର ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଏ କେମିତି ଶୋ କରିବାର ନା ନ କହିଲେ ବି କିଛି ଶୋ କରିବାର ଏମିତି ସବୁ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଭାରି କୋଡ଼ିଆ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ ଭଲ ଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି କାରଣ ଅନେକ ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ବୟସରେ ସାନ ଧର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଣ୍ଡୀ ପରିଜା ବୟସରେ ଆମଠୁ ସାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବି ମାନୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯାହାର ଯାହା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କଠୁ ସେଠି ତ ଶିଖିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ତ ମୁଁ ନିଜେ କହିଦେଲେ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ଆମ କାହାଣୀକି ନେଇକି ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟୋରି ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସେଇଟା ଯେଉଁଥିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିବ ସେଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାରୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ସହ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇছে ତାଙ୍କର କେତେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଟିଭି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଆକାଶ ହେଲା କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି ହେଲା ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଘର କାହାଣୀ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଚାଳ ଘର ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଦେଖେଇବା ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଏସବୁ କାହାଣୀ ବି ଅଛି କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକର ତା ଲାଇଫରେ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଭାଷାରେ କିଛି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି? ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ସେଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କାହା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଭୁଲିଗଲି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଏଇଠି ହଁ ବୋଧେ ସେଟା ରବି କିନାଇଙ୍କର ଡକ୍ଟର ହଁ ଡକ୍ଟର ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଅନ୍ନଦାତା ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ଦୁଇ ଭାଷୀ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅକୁହା କଥା ସେଟା ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା କଥା ছিল ଏଇଟା ଅକୁହା କଥା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆମର ଭାଷାଟା ସେଇଟା ଡବଲ ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଆଉ କରିନି ଅନ୍ୟ ଇଏରେ କରିନି ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଡବିଂ କରିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତେଲୁଗୁର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଡବିଂ କରାହେଇଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ଡବିଂ କରିଛି
अवतार सिंह କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ଡବିଂ କରୁଥିଲେ ହଁ dubbing କାର୍ଟୁନ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ମିଶିକି କାର୍ଟୁନ ଡବିଂ କରୁଥିଲେ କିଛି ମେମୋରେବଲ ଇଏ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନହେଲେ ନାହିଁ ନିଜ ଲାଇଫର କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହଉ କି ସୁଖ ହଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ପୁରା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ମୋ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ସେୟାର କରେ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଗଲା ପୂଜା ସେ କରୁଥିଲା ତୁଳସୀ ଗଲା କଳାରେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ କେତେବେଳକୁ ସୁଟିଂରୁ କ'ଣ ନେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପଳେଇଲି 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଫୋନ୍ କଲା ବୋଉ ଆଉ ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇକିରି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ସେଠୁ କହିକିରି ମୋତେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ଲଣ୍ଡା ହେଲି ମାନେ ବୋଉର କାମରେ ତ ଲଣ୍ଡା ହେଲି ତେଣୁ ସେଟା ଷ୍ଟୋରି ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ହେଇକିରି ମୁଁ ବି ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ସମାନ୍ତର ସିରିଏଲଟା ମାନେ ମଦର ଚାଲିଗଲା ମୋର ସୁଟିଂରେ ଥାଇକି ଖବରଟା ଦେଲେ ମୁଁ ତ ରାଇଚରଣ ଦାସ ଖବର ଦେଲେ ବିନାୟକ ଆସ ବୋଉଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଇଟିଭିରେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନକ୍ଷତ୍ର ହଁ ହଁ ସେଟା ତ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଦିନ 2ଟାରେ ଦେଉଥିଲା ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ବି ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ ଆଣ୍ଡ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଆସିକି ବାପା ଯିବାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ୍ ମୋତେ ଡିରେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ରାନୁ ତମେ ଟିକେ ହସ 2 ଦିନ ହେଲା ବାପା ଯିବାର ଆମେ ତ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବାନି କମିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରଫେସନର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମକୁ ତାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ 5ଟା ଲୋକ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ପଇସା ଲସ୍ ନ ହଉ କି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଲୋକ ବେକାର ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େ ଅକେଜନ ଦେଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ସେ ବି ରାମପ୍ରତି ହେରିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରର ସେ ଥିଲେ ସଭାପତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା କେବେ ମାନେ ମନରୁ ଭୁଲି ହୁଏନି ଏତେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବାରଣ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ପୁଣି ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିରେକ୍ଟର କହନ୍ତି ଟିକେ ରାନୁ ହସିକି କୁହ ମାନେ ଏଣ୍ଟାର ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସବୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ହସ ବୋଲି ଦରକାର ପଡୁଛି ଏହା ହିଁ ଜୀବନ କଳାକାର ମୋର ପୁରା ସେ ନନ୍ଦଲାଲ ରାଇଟର ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ମାନେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସୁଧ ହେଇଗଲି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରର ବାହାଦୁରୀ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟରର ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀ କି ଯେ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ବାହାରିଲି ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନକୁ ସେମାନେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନକୁ ଇଏ କରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଇଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କେମିତି ତମେ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛ ଯୋଉଟା ରେଗୁଲାର କାମ ହଉଛି ତମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରୁଛ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଅଙ୍କଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗେ ଆଣ୍ଟି କେମିତି କୁହନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ରାଗନ୍ତି ଘରେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି କେମିତି ଶାନ୍ତି ରାଗନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ରାଗିକି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଡିସ୍ ଫିସ୍ ବନେଇକି ଦେବାକୁ ପଡେନି ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ ମାନେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିକି ଦେବାର ଅଛି ଟିକେ ନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ରାଗଟା ସେ ସବୁ ଠିକରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକରେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ରାଗ ହଉଥିବ ବୋଧେ ହସିଆ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ସେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସବୁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେନି ଗୁଡାଏ 4 ଭଉଣୀ 3 ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କରିଥିଲେ ବାପ ମା ପଢିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ମାନେ ମୂଳରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପିଲାମାନେ 4ଟି ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରି ବାହା ସାହା କରି ଇଆଡେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ କାହାର ଇଏ କରିବା ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟାଇମ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଫେବା ବି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତିନି ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ କେମିତି ଦେବେ ଆଉ
ସେଗୁଡା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନବ ଯେ କାମ ଅଫିସ ରେ ହେଇଥିଲେ ବିଷୟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେ ଇଆଡେ ଏତେ ବାହାରେ କାମ ସେଥିରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିନି ସେଟା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା କିଏ ବହୁତ କେୟାରିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବି କଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ମଣିଷ କଲେ ବାହା କଲେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବର ଖୋଜି ମାନେ ବହୁତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେ 4 ପିଲା ତୁମେ ଭାବ ଏତେ ଜାଣି ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ କଥା ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁନଥିବ କି ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କରୁଛି ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ ଆଉ କେବଳ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ଖରାପ ମଣିଷ ମାନେ କରନ୍ତିନି ଯୋଉଟା ଆଉ ବାହାରେ ଭାରି ପର ଉପକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଇଏ କୌଣସି ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ଖାଏ ମୋ ଉପରକୁ ଯାହା ଜଞ୍ଜାଳ ଆସେ ଘର ଭିତରେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମିତିକା ନା ମୋର ତ 4 ଜଣ ଛୁଆ ତାନ୍ତି ସବୁ ଝିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଉ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଦେଖା ଏମିତି ବି ଘର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ଆଉ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଥିଲୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେ and ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କୋଅପରେସନ୍ସ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ କୋଅପରେସନ୍ସ and ଏତେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଙ୍କଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଏତେ ଆଲିଗେସନ ନଥିବ ସେଗୁଡା କରନ୍ତୁ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେଗୁଡାକ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ହେଇଯାଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିବ କହିପାରିବିନି ଏଇଟା କହିକି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଝିଅ ହିସାବରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଖାହବ ଦେଖି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଖାହବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାହବ ଆମ ଝିଅଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସେଟା କଣ ଗୋଟେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗାମଛା ଅଙ୍କଲ କାଗଜ ଟଙ୍କା ନାଚୁଣୀ ଦେଇଛି ଆମର ବସେଇବା ପାଇଁ ଯାଅ ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭସେଇ ଦେବେ ଇଏ କରିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦେବେ କାହିଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ଆଉ ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମର କଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ରାନୁ ପାଢୀ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରହିଲି କହିବି ଆଜ୍ଞା ହଉ ନମସ୍କାର